Actually, each and every person wish is to go to heaven, and we have to saved from the eternal fire. So each and every person's quest is to search for the true savior who will uh, save us from that eternal fire. So each and everyone was searching for that. So my grandfather also was searching for like that. So he read many Vedas. He read many religious books. We also had two or three temples, sir. They built on their own. My grandfather. No, no. So actually, when My question is, when we say Jesus is our personal savior, right? Personally, I need to be saved. He's my personal savior. What do you mean by that? Because as Christians, we use this phrase so easily and so fluently and so, I mean, so comfortably that sometimes it's used without any meaning. Whether you mean it or you don't mean it. What do we mean by saying that Jesus is my personal savior? actually each and every person wanted to save from that hell, no, sir. So personally, from instead of all those things, personally, I received the word of God. So in that meaning, we are using that. I accepted Jesus as my personal savior. Yeah, so that's exactly what I'm asking. What do you think? See, we're just discussing, right? Don't listen. We're just discussing. If I say that I have accepted Jesus as my personal savior, what does that mean to me? If I have made such a decision to make Jesus my personal savior, I have to be intelligently convinced about what I have done. Therefore, I can tell somebody else the same. So I'm still trying to figure out, why does a Christian say, okay, Jesus is my personal savior? Are you understanding what I'm saying? Yes, sir. Yes. Good. So we can start now. Okay. Let's start. You'll have your Bibles. Please open with me to the book of Psalms, and we'll open to chapter 43. మనందరి దగ్గర ఉన్న బైబిల్ గ్రంథాలని కీర్తనల గ్రంథం 43 అధ్యాయం మనందరం కూడా తెరుద్దామండి. If you open to Psalms 43, it's a very small and short psalm that King David is reaching out to Hashem, he's reaching out to God out here. And he's saying something very, very interesting, very, very important for us to digest, something that we need to take cognizance of in our lives. ఈ యొక్క 43వ కీర్తనని దావీదు గారు రచించారు. ఇది చాలా చిన్న కీర్తన. ఇక్కడ దావీదు గారు దేవుని గురించి, దేవుని యొక్క విషయాలను గురించి ఆయన చాలా స్పష్టంగా, చాలా చక్కగా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. So let's read. Can you read verse 1? Read in Telugu, verse 1, and then we'll read in verse in English also. దేవా, నాకు న్యాయము తీర్చుము, భక్తి లేని జనముతో నా పక్షమున వ్యాజ్యమాడుము, కపటము కలిగి దౌర్జన్యము చేయువారి చేతుల నుండి నీవు నన్ను విడిపించుదువు. Judge me, O God, and plead my cause against an ungodly nation, or deliver me from the deceitful and unjust man. Okay. Deceitful and unjust man. Okay, good. In the first verse itself, King David is saying something very interesting. Can you point out and find out what is he saying with that? ఈ యొక్క మొదటి వచనంలోనే దావీదు గారు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు ఎవరైనా కూడా ఆ విషయం ఏంటో మీరు కనిపెట్టగలరా? He's telling God to do something. ఆయన ఇక్కడ దేవుడు ఒక విషయాన్ని చేయాలని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. What is he telling God to do? Judge me. That's amazing. ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం ఉంది. Has anyone ever asked God, God, please judge me? ఎవరైనా కూడా దేవుణ్ణి, దేవా
నాకు న్యాయం తీర్చుము, నాకు తీర్పు తీర్చుమని ఎవరైనా అడుగుతారండి? What is our daily praise to God? మన మన అనుదిన ప్రార్థనలు ఏవై ఉంటాయండి? Lord, be kind to me, be merciful to me, don't judge me according to my sins, take away my sin. You know, we are having all escapist attitude towards God. మనం ఏం చెప్తామంటే, దేవా నన్ను ఆశీర్వదించు, నన్ను దీవించు, నా పాపాలన్నిటిని క్షమించు, నా పాపాలన్నీ తీసివేయి. ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం దేవునితో చెప్తూ ఉంటామండి. But who can stand before in prayer before God and say, God, you judge me right now? Do we have the strength to say something like this to God? దేవుణ్ణి నాకు తీర్పు తీర్చు అని అడిగే సాహసం అనే అడిగే ధైర్యం ఎవరైనా చేయగలరా అండి? ఎవరికైనా ఆ సామర్థ్యం ఉందా? It's very easy to come before God and say, God, forgive me for this and for that, and have mercy and kindness. But to stand before God and say, I have done this wrong, you please judge me now. ఈ యొక్క దేవుడి దగ్గరికి, దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి, ప్రభువా నా పాపాలు క్షమించు అని ఇవన్నీ అడగడం చాలా సులభం అండి. కానీ నేను ఇదంతా చేశాను ప్రభువా, దీని చొప్పున నాకు తీర్పు తీర్చు అని అడగడం చాలా కష్టం. If you open with me to the book of Deuteronomy in this week's Parsha, I think it caught my eyes today. ద్వితీయోపదేశ కాండం మన యొక్క పరాషా భాగంలో నుండి మనం చూసినట్లయితే నా యొక్క దృష్టి వాటి మీద పడింది. Chapter 16, 16వ అధ్యాయం verse 20. It says in the Hebrew, Tzedek 20వ వచనం. Tirdof Le'eman Tihyeh Vayirishat et Eretz Asher Adonai Elohecha Noten Lecha. Verse 20. Deuteronomy 16, verse 20. ద్వితీయోపదేశ కాండం 16వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో, నీవు జీవించి నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశమును స్వాధీనపరచుకున్నట్లు కేవలం న్యాయమునే అనుసరించి నడుచుకొనవలెను అనే విషయాలను మనం చూస్తామండి ఇక్కడ. What? I think we should read the 19th one in English. Okay, because the Hebrew and the English. Yeah. Read 19. Yeah, Nehemiah, read 19th in Telugu. ఓకే మేడం. నీవు న్యాయము తప్పి తీర్పు తీర్చకూడదు, పక్షపాతము చేయకూడదు, లంచం పుచ్చుకొనకూడదు. ఎలా అనగా లంచము జ్ఞానుల కన్నులకు గురుడితనము కలుగు చేయను, నీతిమంతుల మాటలకు అపార్థం పుట్టించును. మేడం, ఇట్ ఈస్ 20 ఓన్లీ మేడం. What is 20? 20 is that which is altogether just shall thou follow. Madam, yes. That is 20 madam. That is 20. Yeah, but he was talking righteousness is 19th. Actually 19th is like rest judgment, not respect persons, neither take a gift. Take a gift, yeah. That is in sense of Telugu is also it is like that madam. Don't take any bribe. The verse, whatever, whether it's 19 or 20, the verse I'm saying is, righteousness shall you pursue, so that you will be able to live in the land. No, that is not there. That's not there in that verse. Actually in Telugu it is 20 madam. 20. న్యాయమునే అనుసరించి. It is righteousness, న్యాయము. Okay, in English it is different. Yes madam, yes. Telugu Tirdof, it says. Yes sir, న్యాయము, it is Zedek. Tzedek. Why is Moses telling them, righteousness you shall pursue, so you will be able to live in the land? ఎందుకు మోషే గారు న్యాయమే కావాలి ఆ యొక్క ప్రాంతంలో, ఆ యొక్క ప్రదేశంలో జీవించడానికైనా మోషే గారు ఎందుకు చెప్తున్నారండి? How is it that we can pursue righteousness? మనం ఏ విధంగా న్యాయాన్ని సంతరించుకోగలుగుతాం? Now the word tzedek also is used for the word of justice. Pursue justice. ఈ యొక్క జెదెక్ అనే పదం న్యాయానికి, నీతికి కూడా అది ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. So how am I supposed to pursue justice and righteousness in my life? What is the essence of it? నేను నా జీవితంలో న్యాయాన్ని ఏ విధంగా చేకూర్చుకోగలుగుతాను, నా జీవితంలో నేను నీతిని అంతటిని కూడా ఏ విధంగా నెరవేర్చుకోగలుగుతాను?
The problem is that we are all looking outside us and we are trying to find justice and righteousness outside of us. మనందరం కూడా మనకు బయట ఉన్న విషయాలన్నిటిని కూడా పరిగణలోనికి తీసుకుంటూ వాటన్నిటిని కూడా ఆలోచిస్తూ మన లోపల ఉన్న వాటికి తీర్పు తీర్చాలని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటామండి. It's okay when you're reading Psalms 43 because King David is saying, "Judge me, O God." This is what David said to say, "Judge me. I want righteousness. I'm pursuing this righteousness. Lord, you judge me." ఈ యొక్క 43వ కీర్తనలో దావీదు గారు అంటున్నారు కదా, నాకు న్యాయం తీర్చుము, నాకు తీర్పు తీర్చుము, ఎందుకంటే నేను నీతిని న్యాయాన్ని అనుసరించి నేను నడుచుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు న్యాయం తీర్చుము అని ఆయన అడుగుతున్నారండి. If in my life I have situations, people, issues, problems that are causing trouble in my life, I must pursue it to its conclusive and perfect end. I must pursue it. నా యొక్క జీవితంలో వ్యక్తులు, పరిస్థితులు, అనేకమైన విషయాలు నా జీవితంలో జరుగుతున్నప్పుడు నాకు ఖచ్చితంగా న్యాయం తీర్చబడాలి, నేను న్యాయాన్ని అనుసరించి ముందుకు నడవాలి కాబట్టి నాకు తీర్పు తీర్చమని దేవుడిని దావీదు అడుగుతున్నారు. I may have sinned or transgressed against somebody else. For that, O Lord, please judge me for it. నేను ఒకవేళ ఎవరి ఎడలైనా పాపం గాని అపరాధం గాని చేసి ఉండొచ్చు, దేవా దయతో నాకు తీర్పు తీర్చు అని ఆయన అడుగుతున్నారు. There is a difference between sin and transgression. అది పాపానికి అలాగే అపరాధానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. When I use the word sin, it means I have fallen short of being perfect before God. ఈ యొక్క పాపం అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తే నేను దేవుని యొక్క సన్నిధి నుండి పడిపోయినట్టు, నేను దేవుని సన్నిధి నుండి తప్పిపోయినట్టు. Whereas transgression is I'm actually going out of my way to harm you in a certain way, to transgress against you. ఆ యొక్క అపరాధం అనే పని ఏదైతే ఉందో, నా యొక్క మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి ఇతరులకు నేను అపకారం చేసే ఆ యొక్క విధానంలో నేను వారికి అపకారం చేస్తూ నా యొక్క మార్గాన్ని తప్పిపోయిన దాన్ని అపరాధంగా పరిగణిస్తారు. So therefore, if I become numb and if I become comfortable in my sins and my transgression, I do not pursue it to bring it to a conclusive end, then what is going to happen is that it's going to be put into my account before God. నా యొక్క పాపాలను బట్టి, నా యొక్క అపరాధాలను బట్టి నేను చలనం లేని వాడిని అయిపోతే, నేను న్యాయాన్ని అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నా జీవితంలో నేను ముందుకు కొనసాగలేని వాడిని అయిపోతాను. I must be constantly vigilant, alert, ready to know, mentally alert to know immediately what I'm saying and what I'm doing right now. నేను ఎప్పుడు కూడా పర్యవేక్షించుకుంటూ, నేను ఎక్కడైనా పాపంలో పడిపోయినా, అపరాధంలో పడిపోయినా అనే విషయాన్ని పర్యవేక్షించుకుంటూ నీతిని అనుసరించి నడుస్తున్నాను లేదనేది ఖచ్చితంగా నేను పర్యవేక్షించుకోవాలి. It's not that I will be absolutely perfect because I'm a human being. I will definitely make a mistake. But if I make a mistake, then I can pray like David saying, "Judge me, O God." నేను ఏదో అన్ని విషయాల్లో కూడా సంపూర్ణుడిగా జీవిస్తాను అని అనుకోవటానికి లేదు. నేను మనిషిని కాబట్టి ఖచ్చితంగా పాపంలో పడిపోతాను. అటువంటి పరిస్థితుల్లో దావీదు వలె నేనేమంటానంటే, ప్రభువా నాకు తీర్పు తీర్చుము అని నేను అడుగుతాను. So we have been brought up, given to understand and to learn all our lives, you should never fall into the judgment of God. You should, God has put judgment and he's going to punish you and he's going to do all those things. I understand all those scary emotions that have been given to us. ఈ యొక్క మన యొక్క జీవితాల్లో, మన యొక్క విధానాల్లో, సేవ అనుభవాల్లో కానీ లేకపోతే వాక్య భాగాల్లో కానీ దేవుని తీర్పులోకి రాకూడదు, దేవుని యొక్క న్యాయ విమర్శలోనికి రాకూడదు అనేవి చాలా విషయాలు మనకు చెప్తూ ఉంటారు. ఆ యొక్క భయంకరమైన ఆ యొక్క ఉద్దేశాలను కూడా నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతాను. But I'm giving you all a biblical principle today that we must be able to deal with our unrighteousness by using the tool that God has created called judgment. నేను మీకు వాక్యానుసారమైన ఒక సందర్భం గురించి, ఒక విషయాన్ని గురించి నేను మీకు చెప్తాను. అదేంటంటే, మనందరం కూడా మన యొక్క నీతి నుండి పడిపోయిన వారమై, దేవుడు ఏదైతే మనకి నీతినిచ్చాడో దాని నుండి పడిపోయిన వారమై ఉన్నాం.
And the word that is used out here, it says shafteni. He says, you decree, you judge me, O Lord, because I know I want to be clear of all my sins. ఇక్కడ ఉపయోగించిన పదం షఫ్తాని అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు. దానికి అర్థం ఏంటంటే, నాకు తీర్పు తీర్చు, నాకు న్యాయాన్ని తీర్చు, నీవు తీర్చిన న్యాయాన్ని బట్టి నేను నీ న్యాయ మార్గంలో నడవగలుగుతాను. When we pray every day to God, what do we say? Lord, forgive me, I made a mistake, I done this. All that is fine. But saying to judge me takes a lot of strength of character, because you should be ready for whatever God is going to bring your way. ఈ యొక్క మన అనుదిన ప్రార్థనలో మనం దేవుణ్ణి అడుగుతాం, ప్రభు నా పాపాలు క్షమించు, నా దోషాలు క్షమించు, నా అపరాధాలు క్షమించు, ఇవన్నీ అడుగుతాం. ఇవన్నీ అడగడంలో తప్పులేదు. కానీ ప్రభువా నాకు న్యాయం తీర్చు, నాకు తీర్పు తీర్చు అని అడగడంలో ఆ నిజమైన సారాంశం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. And then he goes on to say, and plead my cause against an ungodly people, ungodly nation. ఆయన ఏమంటారంటే, నేను నిన్ను వేడుకుంటున్నాను, ఈ యొక్క దుర్గమైన దేవుని త్రోసివేసిన వారి చేత నేను ఒకవేళ తప్పిపోయానేమో అని చెప్పి అతడు దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉంటాడు. And in the Hebrew it uses the word migoi lo hasid, from a people who have no kindness and grace in their lives. ఈ యొక్క హెబ్రీ భాషలో మిగోయి లో హసీత్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు. ఎవరైతే దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను You cut off, Nehemiah. Nehemiah, you have to say that again. Nehemiah? Nehemiah. Sorry for that, madam. Signal problem. Yeah, you have to say that again. ఈ యొక్క హెబ్రీ భాషలో మెగోయి అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు. దానికి అర్థం ఏంటంటే, దేవుని యొక్క మార్గం నుండి వాటి నుండి తప్పిపోయి దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నవారని అర్థం. So King David is saying the biblical principle of kindness and grace and compassion, chesed, is foremost in a person's life. ఈ యొక్క వాత్సల్యతకు కానీ, దయకి కానీ, కృపకు కానీ, హసీద్కి కానీ, వీటన్నిటికి సంబంధించి కూడా కొన్ని విషయాల్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. And he's telling God, oh God, you judge me for my actions if I have done anything to these people, or plead for me in case these people are wanting to harm me because these people do not have or practice kindness in their souls. మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తామో, ప్రభువా నాకు తీర్పు తీర్చు, నాకు న్యాయం తీర్చు అని ప్రార్థన చేయాలి. ఈ యొక్క ప్రజలను బట్టి కూడా నాకు తీర్పు తీర్చు, ఒకవేళ నేను వీరి ఎడల నేను ఏమైనా అపరాధం చేసి ఉన్నానేమో, వీరు నా ఎడల ఏమైనా అపరాధం చేసి ఉన్నారో అని మనం ప్రార్థించగలగాలి. ఎందుకంటే వారు ఈ యొక్క వాత్సల్యత, ఈ యొక్క భావన దృక్పథాలు వాళ్ళలో ఉండవు కాబట్టి వారి తరపున కూడా మనం ప్రార్థన చేయగలగాలి. And then he says, you rescue me from the treacherous and the deceitful, the honest man. ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తారంటే, కపటమైన దౌర్జన్యం కలిగిన వారి చేతుల నుండి నన్ను విడిపించు అని చెప్పి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. Okay, so who is David talking about? He's talking about all his enemies who are pursuing him. You remember, David had a very flamboyant life. His enemies pursued him. His own son Absalom tried to remove him from the throne, and he was constantly on the run. He was always praying to God. ఈ యొక్క దావీదు గారు ఎవరి గురించి చెప్తున్నారని మనం ఆలోచన చేస్తే, ఆయన తన శత్రువుల గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన జీవితంలో కూడా ప్రతిసారి శత్రువులు ఎప్పుడు చుట్టుముట్టేసి ఉంటారు. తన సొంత కొడుకైన అబ్షాలోము తన యొక్క సింహాసనం నుండి దావీదు గారిని తోసేయాలని చూస్తారు. అలా ఆయన జీవితంలో ఎన్నో రకాలైన పరిస్థితులు శత్రువుల ద్వారా అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. This one verse talks so much about a life that we need to live. Just one verse.
ఈ యొక్క ఒక్క వచనం మనం ఎటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలనేది మనకి స్పష్టంగా చెప్తూ ఉంటది. కేవలం ఒక్క వచనం. But the central word in this verse is chesed, kindness. Keep that in ఈ mind. యొక్క ఈ యొక్క మొత్తం ఈ యొక్క వచనంలో ఉన్న ఆ మధ్యస్థపు భాగం ఏదైతే ప్రాముఖ్యమైన భాగం ఉందో ఆ భాగం ఆ ముఖ్యమైన పదం ఏంటంటే హసీద్ అంటే వాత్సల్యత. So there is a principle of a walk in our lives, which in Hebrew is called chasidut, a life of charity, loving kindness, compassion, benevolence, love is what we are called to live. ఈ యొక్క లేఖనానుసారంగా వాక్యానుసారంగా ఈ యొక్క ఇటువంటి దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండడాన్ని హసీదూత్ అంటారు. అంటే మనం ఇతరులకి సహాయం చేయడం, ఇతరులకు తోడ్పడడం, ఇతరులకు మనం సేవా దృక్పథంతో సేవ చేయడం అని. If you are familiar with the Orthodox Jewish people and the Chabad house and all these people, they practice a thing called Chassidut. Although that Chassidut is not supposed to be what the Chassidut of the Bible which we're talking about, but Chassidut is something that we need to start practicing in life, loving kindness to each other. ఈ యొక్క హబాద్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మతపరమైన యూదులు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలని వాళ్ళు చేయటానికి వీటన్నిటిని వాళ్ళు సంకల్పించుకుంటూ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ సేవా కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా చేయాలో దాన్ని తప్పిపోయి చేసినప్పటికీ వాళ్ళు దీన్ని చేయటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. Then in verse 2 he says, "For you are the God of my strength." ఈ యొక్క రెండో వచనంలో ఆయన ఏం చెప్తారంటే నీవు నాకు దుర్గమైన దేవుడవు. He says, "Ki atta Elohai me'udzi." He says, for you are the God of my strength. That means even when I am down and broken, you are the one who's strengthening me. You're not letting me give up my life of kindness. నేను ఎప్పుడైతే దుఃఖంలో నేను ఎప్పుడైతే బాధలో పడిపోయి ఉంటానో నా యొక్క బలహీన సమయాల్లో నా బలమైన దేవా నాకు బలాన్ని ప్రసాదించేవాడా నాకు బలంగా తోడై ఉన్నవాడా అని దావీదు గారు చెప్తున్నారు. Why do you cast me off, he says. Why have you rejected me? I think Jesus uses this word on the cross, right? Lama lama sabachthani. Why have you cast me off? Why have you rejected me? ఈ యొక్క రెండో వచనంలో నన్ను త్రోసివేసితివేమి అనే పదాన్ని దావీదు గారు ఉపయోగిస్తారు. ఇదే పదాన్ని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఆ యొక్క సిలువ మీద ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని అనే ఆ యొక్క మాటను ఆయన ఉపయోగిస్తారు. నన్ను ఎలా త్రోసివేసితివి, నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడనాడితివి. He says, why should I be walking in these problems, in this darkness, in this gloom, in this oppressive environment, and why should I feel as if I'm suffering, although I have been walking in your kindness? ఈ యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితులు, చీకటికరమైన పరిస్థితులు, అంధకారం వంటి పరిస్థితులు, శోధన పరిస్థితులు, ఇటువంటి పరిస్థితులు అన్నిటిలో కూడా నేను ఎందుకు నడవవలసి ఉంది? నేను నీ యొక్క ప్రేమ మార్గంలో, నేను నీ యొక్క సత్య మార్గంలో, నేను నీ యొక్క వాత్సల్య మార్గంలో నడిచినప్పటికీ వీటన్నిటిలో కూడా నేను ఎందుకు ప్రయాణించవలసి ఉంది? And I go mourning and crying throughout the day because the enemy is oppressing me. నా యొక్క దినమంతా కూడా ఏడుపుయు, అలాగే నా దినమంతా కూడా రోదన. ఎందుకంటే నా చుట్టూరు కూడా శత్రువులు ముట్టడి వేసి ఉన్నారు. See, you have to understand that in our lives, when we are feeling this oppressive environment around us, when we are having troubles and trials and enemies, in whatever way that we're experiencing in life, it is because God is purifying us out of our past deeds and misdeeds. He is bringing us into a rectification of our souls. ఈ యొక్క మన యొక్క బలహీనమైన సమయాల్లో, శోధన సమయాల్లో, ఇటువంటి సమయాల్లో మనకి ఇటువంటి భావాలు కలిగినప్పుడు మనం ఒక విషయాన్ని ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని వీటన్నిటి నుండి కూడా ఆయన శుద్ధి చేస్తూ మన యొక్క పాత విషయాల్లో, మన యొక్క పాత జీవితంలో నుండి ఆయన ప్రతి ఒక్క విషయాల్లో కూడా ఆయన మనల్ని సరి చేస్తూ వస్తున్నారు. The day you come into the light and the day you join yourself to Yeshua, or we would say traditionally we are born again, we accept Jesus in our life, he becomes our personal savior. From that moment, you are on a journey of now rectifying
your soul. A tikkun hanefesh, to rectify your soul. ఎప్పుడైతే మనం యేసు ప్రభు వారిని అంగీకరించి వెలుగులోనికి మనం ప్రవేశించి ఉన్నామో, ఈ యొక్క వెలుగు మార్గంలోకి మనం ఎప్పుడైతే వచ్చి ఉన్నామో, మన జీవితంలో మన ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని మార్చుకుంటూ, మన యొక్క ఆత్మను దేవుని సన్నిధిలో శుద్ధి చేసుకుంటూ, తిక్కున్ హా నఫేష్ మన యొక్క సోల్‌ని మనం మార్చుకుంటూ, మనం దేవుని సన్నిధిలో అభివృద్ధి చెందుతూ రావాలి. So the moment you accept Jesus or you come into the kingdom, you're already highlighted and God considers you as holy as you can be. That's it. But there is a process of transformation that needs to happen. మనం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారిని మన నిజ రక్షకునిగా అంగీకరించి మనం ఆయన మార్గాలకు వచ్చామో, మనల్ని దేవుడు పరిశుద్ధులుగా ఎంచుతారు. కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం ఉన్నది ఏంటంటే అది రూపాంతరం చెందడం. Then in verse 3 he says, Shlach orecha ve amitcha hema yinakhuni. He says, send forth your light, imatcha, and your truth, so they can lead me and bring me to your holy mountain and to the place of your where you tabernacle. ఈ యొక్క 3వ వచనంలో ఆయన ఏం చెప్తారంటే, నీ యొక్క వెలుగును, నీ యొక్క సత్యాన్ని నా ఎడలకు పంపించు, నా యొద్దకు పంపించు. అవి నాకు త్రోవ చూపించి నీ యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతానికి, నీ యొక్క సన్నిధికి, నీ యొక్క స్థానానికి, నీ యొక్క నివాస స్థలానికి నన్ను అవి నడిపిస్తాయి. Where is this mountain David is talking about? And where is the Mishkanotcha, the dwelling place that David is talking about? ఇక దావీదు గారు మాట్లాడే ఈ యొక్క పర్వతం ఎక్కడుంది, ఈ యొక్క మిష్కానోత్ఖా ఎక్కడుంది, ఈ యొక్క దేవుని యొక్క నివాస స్థలం ఎక్కడ ఉంది? Okay, can you please open 2 Corinthians chapter 4 verse 6 and read that? 2 Corinthians chapter 4. మన ప్రతి ఒక్కరం కూడా 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం దయచేసి తెరుద్దామండి. 2 Corinthians chapter 4. Verse 6. 6వ వచనం అండి, తెలుగులో చదువుతున్నాను నేను. గనుక మేము మమ్మను గూర్చి ప్రకటించుకొనుటలేదు గాని క్రీస్తు యేసును గూర్చి ఆయన ప్రభువనియు మమ్మను గూర్చి యేసు నిమిత్తము మేము మీ పరిచారకులమనియు ప్రకటించుచున్నాము. Read that in English now. For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Fantastic. In the face of Jesus Christ. What does King David say? He says, send out your light and your truth. Right? Doesn't he say that? In verse 3. Send forth shlach lanu. He says, shlach orecha. Send out the light of you. ఈ యొక్క 3వ వచనంలో దావీదు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, నీ యొక్క వెలుగును, నీ యొక్క సత్యాన్ని పంపించమని ఆయన అడుగుతున్నారండి. అదే వెలుగు మనకి ఇక్కడ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. And they will lead me. Your light and your truth will lead me. There is an internal direction compass that comes into every human being the moment that light and the truth dwells inside each one of us. ఈ యొక్క వెలుగు, ఈ యొక్క సత్యం అనేది మనల్ని ప్రభు యొక్క సన్నిధిలోనికి నడిపిస్తుంది. ఆ వెలుగు ఏమై ఉన్నదంటే మన ప్రభువారై ఉన్నారు. You're all understanding what I'm saying. It's very important. అర్థమవుతుందండి? Therefore, our daily walk should be according to the inner voice, the inner intuition of the Holy Spirit of God that is giving us the direction through light and truth in our lives. It's that inner voice. ఈ యొక్క వెలుగు, ఈ యొక్క సత్యం అనేది మన లోపల ఒక శబ్ద తరంగం వల్లే, ఒక శబ్దం వల్లే మనం నడవలసిన మార్గములను, మనం నడవలసిన త్రోవలను ప్రభు దగ్గరికి మనల్ని చేర్చే మార్గమును మనకు బోధిస్తూ ఉంటుంది. And it says in Corinthians that the light to shine out of darkness, and it shined in our hearts. Where it shines in our hearts. ఈ యొక్క 6వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, ఆ యొక్క వెలుగు మా యొక్క హృదయములో వెలుగుచున్నది. ఆ యొక్క హృదయములో, మా యొక్క హృదయములో అది ప్రకాశించుచున్నది, హృదయములలో ప్రకాశించుచున్నది. And in 43 it says, Psalm 43 says, let them bring me unto thy holy hill
and unto thy mishkonatcha, the place where you dwell. Where does God dwell? He dwells inside the heart, bechar becha, inside of you. ఈ యొక్క కీర్తనల గ్రంథంలో ఆయన ఏం చెప్తారంటే, నీ యొక్క నివాస స్థలములో, నీ యొక్క పర్వతములో, నీ యొక్క నివాస స్థలములో నేను నివసించుటకు, నేను నీ యొక్క మార్గంలోకి, నీ యొక్క నివాస స్థలంలోనికి వచ్చుటకు నాకు వెలుగు నిమ్మి అని చెప్పి ఆయన అడుగుతూ ఉంటారు. అసలు ప్రభువు వారు ఎక్కడ నివాసం చేస్తారంటే, ఆయన మనలోనే నివాసం చేస్తారు. ఆయన యొక్క వెలుగు మనలోనే నివాసం చేస్తుంది. The Torah and what we are reading has a tremendous amount of internalization, spiritual internalization of what we're reading. We're just not reading it to sing, or the book of Psalms is not just to read. There's an internalization that we're learning today. ఈ యొక్క మనం తోరాలో కానీ, మనం చదివే ప్రతి పత్రికల్లో కానీ, మనం చదివే ప్రతి విషయం కూడా చాలా అర్థవంతమైనవి, చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు. ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా మన జీవితంలో మనం అలవర్చుకుంటూ మనం చదువుతూ ఉండాలండి. ఈ యొక్క కీర్తనల గ్రంథం ఏదో చదువుకుంటూ వెళ్తే కుదరదు, కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన హృదయంలో మనం దాన్ని సంధించుకుంటూ చదివితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. And then he says in verse 6 of Corinthians, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Panav, in the face of Jesus Christ. ఈ యొక్క మహిమను గూర్చిన జ్ఞానము యేసుక్రీస్తు నందు, మన తెలుగు బైబిల్ యేసుక్రీస్తు నందు అని ఉందండి, కానీ వాస్తవంగా అయితే యేసుక్రీస్తు వారి ముఖముల నుండి. Friends, in 2 Corinthians chapter 3, verse 16, 17 and 18, can you read that? వారి హృదయము ప్రభు వైపునకు ఎప్పుడు తిరుగునో అప్పుడు ముసుగు తీసివేయబడును. ప్రభువే ఆత్మ, ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ నుండునో అక్కడ స్వాతంత్రము ఉండును. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 18. మనమందరమును ముసుగు లేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దము వలె ప్రతిఫలింపజేయుచు, మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచు, ప్రభువగు ఆత్మ చేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from the glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So there's something about kindness, and we're talking about face now. The face of Jesus is the knowledge of the kindness of God that we must be able to behold in our lives. ఈ యొక్క వాత్సల్యతకును అలాగే ఈ యొక్క ముఖముకు, ఈ యొక్క వెలుగుకు చాలా సంబంధం ఉందండి. ఈ యొక్క వాత్సల్యతకు గూర్చిన జ్ఞానము యేసు ప్రభు వారి ముఖములో నుండి వెలువడినది. And when we are face to face with Jesus, because Jesus is the face of the Father, he is the express image of the Father. ఎప్పుడైతే మనం యేసు ప్రభు వారితో ముఖాముఖిగా ఉంటామో, మనం సాక్షాత్తు దేవుని, తండ్రి అయిన దేవునితో మనం సంబంధం కలిగి ఉన్నట్టు వారంగా అవుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆయన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క పోలికై ఉన్నారు. And when we are face to face with him, then there is a transformation that happens. It says that we will be transformed. మనం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారితో ముఖాముఖిగా ఉండగలుగుతామో మన జీవితంలో రూపాంతరం అనేది జరుగుతుంది. We'll be changed into the same image that Jesus is in. మనం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు ఎలా ఉన్నారో ఆయన పోలికలా ఎప్పుడైతే మార్చబడగలుగుతామో, what he is, we will become like that. And what we are, Jesus will absorb. That's the way, that's what it means to take away your sins. He will take away all our impurities and he will give us his righteousness. యేసు ప్రభు వారు ఎలా ఉన్నారో మనం అలా మారగలిగితే, మనం ఏమై ఉన్నామో, మన పరిస్థితి ఏదై ఉన్నదో అది ఆయన తీసుకుంటారు. అదే విషయాన్ని మనం చెప్తున్నాం కదా, మన పాపములన్నిటిని కూడా తీసివేయడం అంటే మన పాపములన్నీ కూడా ఆయన మన నుండి తీసివేస్తాడు. So if you'll understand what I'm trying to tell you all is that our life is a process.
it's a daily exchange. Like Paul says, I die in Christ daily. ఈ యొక్క మన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిగత జీవితం, అనుదిన జీవితం ఏంటంటే ప్రభు కోసం చనిపోవడం లాంటిదండి. When this happens, when I'm in this process of exchanging my impurities for his righteousness, and I will receive his righteousness for my impurities, then verse 4 says, King David says, then I will go unto the altar of God, unto God my exceeding joy, yes, and upon the harp will I praise thee, O God of my God. Read verse 4. అందుకే కదా పౌలు గారు చెప్తూ ఉంటారు, ఆయన యొక్క నీతిని మనం తీసుకుని మన యొక్క పాపాలు ఆయన మీద మోపడం, ఆయన నీతిని బట్టి మన పాపాలు ఆయన మీద మోపబడింది అని. ఈ ప్రక్రియ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో, ఈ యొక్క కీర్తనలో 43 అధ్యాయం 4వ వచనంలో దావీదు గారు చెప్పినట్టుగా, దేవుని బలిపీఠమున వద్ద నాకు ఆనంద సంతోషములు కలుగుచే దేవుని వద్దకు చేరుతాను. You're all understanding. See how different the Psalms are, isn't it? They have a different meaning altogether. మీరందరూ అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారండి. ఈ యొక్క కీర్తనల గ్రంథంలో చాలా అద్భుతమైన అర్థాలు, చాలా వివిధ రకాలైన అర్థాలు మనకు వస్తూ ఉన్నాయి. David is saying, when all this happens and I'm able to exchange, then with joy I will go and offer my sacrifices, go to the altar of God and offer myself, he says, and I will praise God because now God is taking away my impurities and I'm receiving his righteousness. Beautiful. ఎప్పుడైతే యేసుప్రభు వారి దగ్గర నుండి ఆ యొక్క నీతి మన మీదకు వస్తుందో, మన పాపాలు ఆయన తీసివేసేసుకుంటారో, అప్పుడు మనం దేవుని బలిపీఠం దగ్గర ఆనందించగలుగుతాం. అందుకే కదా దావీదు గారు చెప్తున్నారు, నా పాపములన్నీ దేవుడు పరిహరించను, తీసివేసుకొనెను, కాబట్టి నేను ఆయన బలిపీఠం యొద్ద ఆనందించగలుగుతున్నాను. Now read verse 5. నా ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు, నాలో నీవేళ తొందరపడుచున్నావు, దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచుము, ఆయన నా రక్షణకర్త, నా దేవుడు, ఇంకను నేను ఆయన్ని స్తుతించెదను. వై ఆర్ట్ దో క్యాస్ట్ డౌన్, ఓ మై సోల్, అండ్ వై ఆర్ట్ దో డిస్క్వైటెడ్ విత్ ఇన్ మీ? హోప్ ఇన్ గాడ్, ఫర్ ఐ షాల్ ఎట్ ప్రైజ్ హిమ్ హూ ఈస్ ది హెల్త్ ఆఫ్ మై కౌంటెనెన్స్ అండ్ మై గాడ్. What is countenance? What's the other name for countenance? Face. Correct. ఈ యొక్క నిరీక్షణ అనే పదానికి ముఖము అనే అర్థం కూడా వస్తుందండి. What is King David saying? He says, why are you cast down? Why am I feeling in my soul low energy and feeling as if I'm just, of no use, so depressed in my soul? ఈ యొక్క దావీదు గారు ఏమంటున్నారంటే, నా యొక్క ప్రాణము నాలో ఎందుకు కృంగిపోతుంది, అది ఎందుకు తొందరపడుతుంది, ఎందుకు ఈ విధంగా నా ప్రాణము ఆ బలహీనతలోనికి పడిపోతుంది, ఆయన ప్రశ్నించుకుంటూ ఉన్నారు. And let me read this in the Hebrew so you will get this. He says, Hokili, which means and deliver me, okay, Le Elohim, Ki od odenu, for you I will everlastingly praise you. Ki od odenu, and then it uses the word Yeshuot, the word Yeshuot, Panai ve Eloha. For Yeshua, you are the face of my God, Le Elohai. ఈ యొక్క హిబ్రీ భాషలో చదివినట్టుగా, ఈ యొక్క ముఖములో నుండి, ప్రభువారి యొక్క ముఖములో నుండి మనకి రక్షణ కలుగుతుంది, ప్రభువారి యొక్క ముఖములో నుండి మనకి రక్షణ కలుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. చిరకాలము నాకు కలిగిన రక్షణ బట్టి, నా రక్షణకర్త అయిన దేవుని బట్టి ఆయన్ని స్తుతించెదను. So if you have to define, like what when I started the session today, if I have to define and say that, Jesus is my personal savior, what do I mean by this? ఈ యొక్క సెషన్ ని ఆరంభించే ముందు ఒక విషయాన్ని నేను మీతో కొన్ని విషయాలు నేను మాట్లాడుతూ చెప్పుకుంటూ, యేసు ప్రభువు వారిని నా సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాను అనే దానికి అర్థం ఏంటి అనే విషయాన్ని అడిగాను. You ask any Christian this, he says Jesus is my Lord and Savior. They don't understand what they're saying. ఎవరైనా మీరు ఆ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు వారు ఏం చెప్పారో వారికి అర్థం తెలియదు.
And because they don't understand what they're saying, they don't realize that they have to be in a process of this great exchange for impurities and the righteousness of God that King David is talking about in Psalm 43. ఈ యొక్క విషయానికి వారికి అర్థం తెలియక ఏదైతే ప్రక్రియ వారి యొక్క పాపములు ప్రభు తీసివేసుకోవడం, వారు ప్రభు రూపంలోనికి మారే రూపాంతరం చెందే ఆ ప్రక్రియను వారు మర్చిపోయి వారు గుర్తెరగక వారు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. I all understand this is very, very important. I keep telling people, it's not that I got saved 20 years ago and I'm saved and I'm going to go to heaven. It does not work this way. ఈ యొక్క చాలా మంది, నేను మీకు చెప్తుంది అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను, చాలా మంది ఏమంటారంటే నేను 20 సంవత్సరాల నుండి చేస్తూ ఉన్నాను, ఆ పరలోకం వెళ్ళిపోతానని. ఈ విధంగా అది జరగదండి. We are constantly in a process of tikkun hanefesh, of rectification on a daily basis, till the time that great exchange is finalized and we are all transformed into perfection. ఈ యొక్క మనం అనుదినము కూడా రూపాంతరము చెందుతూ మన యొక్క ఆత్మను ప్రభు సన్నిధిలో రూపాంతరం చెందించుకుంటూ తిక్కున్ హనఫేష్ ఆ యొక్క భావాన్ని మనం వ్యక్తపరుస్తూ ఆ యొక్క ప్రక్రియ జరిగితే తప్ప మన పరలోక రాజ్యానికి చేరుకోలేం. I think let's go to Psalms 27. ఆ కీర్తనల గ్రంథం 27వ అధ్యాయంలోనికి మనం ఒకసారి వెళ్దామండి. Verse 7. 7వ వచనం అండి. 7వ వచనం 8వ వచనం అండి. యెహోవా, నేను కంఠధ్వని ఎత్తి నిన్ను ప్రార్థించినప్పుడు నా మనవి ఆలకింపుము, కరుణతో నాకు ఉత్తరమిమ్ము. నా సన్నిధిని వెతుకుడని నీవు సెలవీయగా, యెహోవా నీ సన్నిధిని నేను వెతుకుదనను, నా హృదయము నీతో అనెను. Hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. When thou saidest, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. This is the life that we're all supposed to lead every day, seeking the face of God, who is Yeshua. He is the face of God the Father. ఈ యొక్క మన అనుదినంలో జరిగే ప్రక్రియ ఇదే అయి ఉందండి. మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని యొక్క ముఖము, దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత కోసము మనం అనుదినం అనుక్షణము కూడా అడుగుతూ ఉంటాము. ఆ దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత ఎవరో కాదు, మన యేసు ప్రభువారే. ఆయనే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత అయి ఉన్నారు. Read verse 9. నీ ముఖమును నాకు దాచకుము, కోపము చేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా సహాయుడవు నీవే, రక్షణకర్తవగు నా దేవ, నన్ను దిగనాడకుము, నన్ను విడవకుము. Hide not thy face far from me, put not thy servant away in anger. Thou hast been my help, leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. You know, whenever you're angry with a person, suppose a person has hurt you, said something wrong to you, he's done something wrong, and you're angry with a person, what will you tell a person? Please, I don't want to see your face. ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరితోనైనా కోపంగా ఉన్నప్పుడు, ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఏదైనా ఒక మాట అన్నప్పుడు మీ కోపం బట్టి మీ యొక్క ముఖం ఏ విధంగా ఉంటది? Or ever have you come across people who are so evil, you know them even by looking at their countenance, you'll say they're such evil people that you will turn your face away. You say, I don't even want to look at this person. Just turn your face away from them. ఎవరైనా మనకి కీడు గానీ లేకపోతే మనకి అపాయం కలిగించాలని వారు చేస్తున్నప్పుడు, వారు మన ముఖం ఎదురుగా వెళ్తున్నా కూడా వారి యొక్క ముఖాన్ని చూడడానికి కూడా మనం ఇష్టపడం, మన యొక్క ముఖాన్ని తిప్పివేసుకుంటాం. It is the same with God. ఇదే ప్రక్రియ దేవునితో కూడా వర్తిస్తుందండి. When God appreciates you and sees that you're doing righteousness, he will turn his face and look on you. మనం ఎప్పుడైతే నీతిని యావత్తు నిర్వర్తిస్తూ మనం జరిగిస్తూ ఉంటే దేవుడు మనల్ని మెచ్చుకుని ఆయన యొక్క ముఖాన్ని మన వైపు తిప్పుతాడు. And that looking at you is Yeshua. That is Jesus. ఆయన మన వైపు తన యొక్క ముఖాన్ని తిప్పుకొని తన కళ్ళతో మనం చూస్తున్నారంటే ఆ కళ్ళతో చూసి ఆ ప్రక్రియే యేసు ప్రభువారు. That is why King David says, do not hide your face from me. He tells God, don't hide your face from me. అందుకే రాజైన దావీదు గారు ఏమంటున్నారంటే, నీ యొక్క ముఖకాంతిని, నీ యొక్క ముఖమును దయచేసి దాచుకోకు. Because until I'm not looking face to face, that exchange is not happening. నేను నిన్ను ముఖాముఖిగా నేను నీతో మాట్లాడకపోతే ఆ యొక్క ప్రక్రియ, మార్చబడే ఆ యొక్క ప్రక్రియ జరగదు, రూపాంతరం చెందే ఆ యొక్క ప్రక్రియ జరగదు.
You'll all turn with me to the book of Revelations chapter 22. మనందరం కూడా ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం దయచేసి తెరుద్దామండి. Verse 3 and 4. See what, read verse 3 and 4. 3వ వచనం 4వ వచనం చదువుతున్నా అండి. 22వ అధ్యాయం. ఇక మీదట శాపగ్రస్తమైనదేదియు దానిలో ఉండదు. దేవుని యొక్కయు గొర్రెపిల్ల యొక్కయు సింహాసనము దానిలో ఉండును. ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖ దర్శనమును చేయుచుందురు. ఆయన నామము వారి నొసలందుండును. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Oh, wonderful. We'll be able to look and to see his face. So beautiful. వారు ఆయన యొక్క ముఖాన్ని చూడగలుగుతారు. ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం. So what did we see today? Our life is a life of grace and kindness. మన యొక్క జీవితం ఈరోజు మీరు ఏది చూడగలుగుతున్నారు? మన యొక్క జీవితం ఈ యొక్క హలో, Are you there? Yes sir, yes. When we walk in this kindness, the strength, the Lord is our strength. మనం ఎప్పుడైతే మన యథార్థతతో మనం ఇతరుల ఎడల జాలి కలిగి మనం నడవగలుగుతామో దేవుని యొక్క సహాయాన్ని, దేవుని యొక్క బలమును మనం పొందుకోగలుగుతాం. And God has created a thing called judgment, a tool that you and me use proactively to go and to sort our life out, to pursue it. దేవుడు ఈ యొక్క తీర్పు, న్యాయ విమర్శ అనేది మన ఎడల పెట్టి మనం ఈ యొక్క నీతి మార్గాన్ని, న్యాయ మార్గాన్ని మనం తప్పిపోకుండా మనల్ని మనం విమర్శ చేసుకోవడానికి ఒక తీర్పు అనే ప్రక్రియను ప్రభు వారు మన కోసం పెట్టి ఉన్నారు. And then it's about the internalization of the dwelling place of God and this process that we have to be in to seek his face and live. మనం ఈ యొక్క విషయాలన్నిటిని కూడా వంట పట్టించుకుని దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం ఆయన యొక్క సన్నిధిని కోరుకుంటూ ఆయన యొక్క ముఖాన్ని చూడగలిగే విధంలోనికి మనం మార్చబడాలి. And this is the beauty of internalizing the Torah. Now the book of Psalms is not what we keep reading and singing and just making songs on, like what we've been doing all these millennia. ఇదే తోరాని వంట పట్టించుకోవడం. ఈ యొక్క కీర్తన గ్రంథం ఏదో చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయే గ్రంథం కాదండి. దీనిని మనం చదువుతూ అవపోసన పట్టించుకుంటూ మనం వంట పట్టించుకుంటూ వెళ్ళవలసిన గ్రంథం అయి ఉన్నది. It is so deep in the kindness and in the mystical love of God. It's so deep that when I read the book of Psalms, sometimes the mind goes blank. I cannot even think further. ఈ యొక్క కీర్తనల గ్రంథం మనం చదివినట్లయితే ఇదంతా కూడా కరుణతో, దేవుని యొక్క ప్రేమతో, నీతితో ఇదంతా నిండిపోయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం చదవగలుగుతాం, ఒక్కొక్కసారి నేను చదివినప్పుడు దీంట్లో చాలా విషయాల్ని చాలా చాలా నాలో ఒక భావాన్ని కలిగిస్తుంటాయి. And you understand the level of relationship and internalization of the Torah that King David had. మనం ఈ యొక్క కీర్తన గ్రంథాన్ని చదివినప్పుడు దావీదు గారికి ఈ యొక్క తోరాని ఆయన ఎంతలా వంట పట్టించుకున్నారు అనేది మనం చాలా బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. Just imagine the wisdom and the understanding and the knowledge of God that David had for him to write these psalms. ఈ యొక్క కీర్తనలు రాయటానికి దేవుడు దావీదు గారికి ఇచ్చిన జ్ఞానము కానీ, దావీదు గారికి ఇచ్చిన తలాంతులు కానీ చాలా అద్భుతం. The theme of the day is to seek God's face and live. Very important. That is Yeshua. ఈ యొక్క రోజులోని ఈ యొక్క మన ముఖ్య అంశం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ముఖముని చూడటం, మనల్ని మనం మార్పు చెందించుకోవడం. ఆ ముఖం ఎవరో కాదు, యేసు ప్రభువారై ఉన్నారు.